یہ فضا تمہاری. السلام علیکم ناظرین، اسکیدو ٹوڈے کے لیے میں ہوں فرمان علی شاطب، میرے ساتھ ساتھی رپورٹر ہیں کے اعظم. میں اس وقت کمیونٹی سینٹر ہال سین واڑی میں موجود ہوں. آج گلگت بلتستان رورل سپورٹ پروگرام کی جانب سے یہاں کے جو 11 تنظیم کے جو تقریباً لگ بھگ 40-50 کے قریب پارٹیسپینٹس کے لیے ڈیری ڈیولپمنٹ اور پولٹری فارمنگ کے حوالے سے ایک روزہ ٹریننگ منعقد کیا گیا، جس میں ماہرین ڈیری فارمنگ اور لائف اسٹاک جناب ڈاکٹر غلام محمد صاحب کو GPRSP لے کر آئے تھے. انہوں نے ایک بہترین یہاں ایک ایونٹ جو ہے وہ مینیج کیا، ایک روزہ تربیت فراہم کیا. اور گو کہ بظاہر جو لائف اسٹاک ہے اس میں باہر سے دیکھا جائے تو کوئی خاص نظر نہیں آتی ہے، لیکن جب یہاں اپنے ٹریننگ میں شریک ہوا تو پارٹیسپینٹ کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو آج کے جو سیشن ہے وہ انتہائی مفید رہا. تو اس حوالے سے میرے ساتھ GPRSP کے جو ڈسٹرکٹ ہیڈ ہیں جناب محسن صاحب تشریف رکھتے ہیں. میں ان سے بھی اس ایونٹ کے حوالے سے، اس ایک روزہ ٹریننگ کے حوالے سے ان کے تاثرات جاننا چاہتا ہوں. جی محسن صاحب. ان کا ہمارا ایک ایجنڈا ہے جو ہمارے جو کمیونٹیز ہے ان کو ایک سسٹینیبل لائف اسٹاک ٹریننگ دی جائے. تو اس حوالے سے یہ ہم نے ایک روزہ جو تربیتی ورکشاپ ہے یہ لائف اسٹاک کے بارے میں یہ ہم نے آرگنائز کروایا. اور اسپیشلی واڑی کی جو عوام ہے، یہاں ایک پاپولرس ہمارا یونین کونسل ہے، تو یہاں کی عوام کی طرف سے بھی کافی ڈیمانڈ تھی کہ اس طرح کی ٹریننگ کا انعقاد کیا جائے. تو اس سلسلے میں ہم نے یہ یہاں سین واڑی میں ہم نے اس کو آرگنائز کروایا. ہمارے اس ٹریننگ کا مقصد تھا کہ ہمارے جو فارمرس اسپیشلی لائف اسٹاک، اس میں ڈیری اور پولٹری کے جو ہمارے یہاں کے کسان ہیں، ان کو ان کی اسکل اور ان کی کیپیسٹی کو بلڈ کیا جا سکے، تاکہ ایک ان کے لیے نہ صرف گھریلو دودھ اور مکھن کی ان کے ریکوائرمنٹ ان کو پورا کیا جا سکے، بلکہ اس کو ایک کاروبار کے طور پر مارکیٹ میں ایک پروڈکٹس، ڈیری پروڈکٹس کو یہ لوگ آگے پروان چڑھا سکیں، تاکہ ان کے لیے اپنی لائیولیہوڈ اور اپنی انکم کی اپرچونیٹیز بھی اس سے بہتر ہو سکے. تو یہ ہمارے اس ٹریننگ کا آج کا مقصد تھا. اس ٹریننگ سے آج ہم نے بہت کچھ حاصل کیا. تو جانوروں کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کی، پیداوار کے بارے میں معلومات حاصل کی، ان کی نشو و نما کیسے کرنا ہے ان کے بارے میں معلومات حاصل کی. تو میری یہی گزارش ہے کہ اس طرح کی ٹریننگ وقتاً فوقتاً ہونی چاہیے، اور خصوصاً خواتین کو اس میں انوالو کرنا چاہیے، تاکہ گھر میں جو زیادہ تر دیکھ بھال کرتی ہے وہ خواتین ہی کرتی ہیں. بالکل جی، آج بہت بہترین سیشن کیا، خواتین بھی شرکت کی، بہت سے نوجوانوں نے بھی اس میں شرکت کی. تو میرے خیال سے 100% یہ ٹریننگ کامیاب رہے. زمانے کے مطابق لیکن پاسچر کو استعمال کرنا نہ چھوڑیں، کیونکہ اس سے دو نقصان ہوں گے. ایک تو آپ کے جانور کم ہو جائیں گے، تو خود بخود مارکیٹ میں جو ہے وہ خوراک یا گوشت کی اویلیبلٹی کم ہو جائے گی اور اس کا ریٹ بڑھ جائے گا. پھر عوام کہیں گے کہ یعنی کہ چیز مہنگے مل رہے ہیں. تو مہنگائی کا اصل وجوہات، ہم خود چیز کو چھوڑ دیتے ہیں تو مہنگائی ہو جاتی ہے. تو آپ اس کو استعمال کریں گے تو اویلیبلٹی زیادہ ہوگی جانور، تو مہنگائی کم سے کم ہو جائے گی. ایک حصہ. دوسرا یہ ہے کہ آپ جانور وہاں پاسچر پہ چھوڑ دیں گے تو وہ گھاس پہ بھی قدرتی طور پہ ان کے جو جانور کے جانے کی وجہ سے ان کے یورین اور ان کے ڈنگ جو ہوتے ہیں ان کی وجہ سے وہ پاسچر جو ہے آباد رہتا ہے. تو وہ جب جانور چھوڑنا بند کر دیتے ہیں تو وہ پاسچر بھی خراب ہو جاتا ہے اور ماحولیاتی آلودگی خود بہت اس میں آ جاتا ہے، اور ماحول میں جو ہے جو گرینری ہے یا آکسیجن کی جو ہمیں فراوانی ہوتی ہے اس پہ الٹیمیٹلی اس کا اثر پڑتا ہے. لہٰذا ان چیزوں کو جو ہے لوگوں کو اویئرنیس دینا ہے، ایک مینجمنٹ پہ، دوسرا ویکسینیشن پہ، تاکہ جب بیماری آنے سے پہلے ہی آپ کا جانور جو ہے وہ محفوظ رہے اور آپ کا جو ہے وہ علاج پہ خرچ کم سے کم ہو. ڈپارٹمنٹ جتنا کرتا ہے وہ پورا کبھی بھی نہیں کر سکتا ہے، لہذا اس کا اثر براہ راست عوام پہ ضرور آتا ہے. تو آپ ویکسینیشن ہم جب کر رہے ہیں تو اس وقت کو اپڈیٹ کریں گے تو جانور بیماری سے محفوظ ہوگا اور آپ کے اوپر علاج کا زحمت اور خرچہ کم سے کم ہو جائے گا. پاسچر مینجمنٹ پہ آپ توجہ دیں گے تو جانور کی فراوانی ہوگی، یعنی کہ گوشت دودھ کی پیداوار زیادہ ہوگی، تو ان کا ریٹ جو ہے وہ بڑھنے سے بچے گا، وہ محدود رہے گا، ایک حد پہ رہے گا. دوسرا یہ ہے کہ ماحولیاتی جو گلوبل وارمنگ ہے وہ اس پہ جو ہے پاسچر آباد رہیں گے تو وہ اس کا اثر
बेहतर से बेहतर रहे। जी बिल्कुल, आज के प्रोग्राम के हवाले से कुछ बताइए, कितना फीसद रहा, क्या कुछ आपने समझाने की कोशिश की? आज के प्रोग्राम के हवाले से ये है कि हमने जितना हमसे हो सकता था वो हमने अवेयरनेस लोगों को दिया, और वो जमींदारों ने जो है बहुत इसमें दिलचस्पी का मुजाहरा किया, और उन्होंने सवाल भी किया। उनके सवाल को हमने जितना मुमकिन हुआ उनको मुतमईन करने के लिए जो रिलेटेड टेक्निकल जवाब थे, या जो जिन चीज़ों का उनको पहले इल्म नहीं था वो दे दिया। और अल्लाह की वजह से ये जितने पार्टिसिपेंट्स हैं जिसमें मर्द भी है, और जो ख़वातीन जो हमारे जो लाइव स्टॉक मैनेजमेंट का तकरीबन 50% हिस्सा, बल्कि 80% हिस्सा जो है वो ख़वातीन होती हैं, क्योंकि वो लोग घर में जो है पालने का पूरा बंदोबस्त जो है वो ख़वातीन करती हैं, दूध लेने से लेके खुराक देने तक। तो उनको हमने काफ़ी हद तक मुतमईन किया और उन्होंने दिलचस्पी का मुजाहरा किया। अच्छा सर, दूध देने वाले जो जानवरों की अगर बात करें तो दूध अक्सर कम होते हैं या दूध देना छोड़ देते हैं, उसमें आपने जो लेक्चर में कहा पानी का इस्तेमाल जो 92% इस हवाले से जी, तो इसमें यह है कि शहरों में पानी की किल्लत हो जाती है। हमारे पास अल्लाह की फजल से फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी, खुसूसन गर्मियों में तो हर कूल में पानी मौजूद होता है, तो हम पानी जानवर के लिए बहुत लाजिम है। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे रूल के मुताबिक ये है कि 24 घंटा वो जब भी पीना चाहें उसके लिए पानी अवेलेबल होना चाहिए, या पाइप की सूरत में या बर्तन में डाल के या कूल की सूरत में उसको मौजूद होना चाहिए, क्योंकि दूध की पैदावार का ज़्यादा असर उस पर होता है। और दूसरा, हाजमे का निज़ाम भी, अगर पानी वो पी लेते हैं जितना पानी पी लेता है उसका हाजमा का निज़ाम जो है वो बेहतर रहता है, और उसके जिस्म का जो डोल बनता है वो भी उस पानी की वजह से बेहतर रहता है। जब जिसको पानी कम मिलेगा तो वो उसमें श्रिंकेज आ जाती है बॉडी में भी। तो ये 2-3 चीजें हैं जिसकी वजह से पानी जरूरी है। थन के हवाले से दूसरा, थन के हवाले से ये है कि थन को बनाने के लिए हम लोग यानी कि खुराक देते तो जाते हैं, लेकिन लोगों को असल मैनेजमेंट का पता नहीं होता है। तो अगर आप डेयरी पर्पस के लिए यानी कि दूध के लिए अगर जानवर पालना है, तो पहला जब हामिला हो जाता है या दूसरा हो जाता है, तब आप 7 महीने से बच्चा देने तक उसको थन को बड़ा करने के लिए जितने कार्बोहाइड्रेट टाइप की जो खुराक है वो ज्यादा से ज्यादा दे दें, तो उनका थन ज्यादा से ज्यादा बनता है और उसका असर पूरे यानी कि उसके जानवर के उम्र तक होता है। तो ये 2 सालों में आप मैनेजमेंट ज्यादा से ज्यादा बेहतर करें ताकि आइंदा उसकी पैदावार जो है वो हमेशा बेहतर रहे। बिल्कुल सर। अच्छा, आखिरी सवाल ये है, अब आज प्रैक्टिकली क्या करने जा रहे हैं आप? प्रैक्टिकली हम जो साइलेज मेकिंग पे जा रहे हैं तो और वैक्सीनेशन पे जा रहे हैं। तो 2 चीजें हैं, एक तो साइलेज इस वजह से कि सर्दियों में हमारे यहाँ खुश्क घास मिलता है, और फिर वही जो मैंने पहले बताया पानी की जो अहमियत है वो जानवरों में होता है। तो सर्दियों में वो जानवर पानी ज्यादा पी नहीं सकते हैं और उनको सब चारा नहीं मिलता है, तो उनकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। तो साइलेज बनाने से ये होता है कि उसमें पानी की मकदार होती है, खुश्क घास की निस्बत साइलेज में पानी की मकदार ज्यादा होती है, तो वो उसकी वजह से उसकी पानी की जरूरत पूरा हो जाता है। तो वो साइलेज मेकिंग यानी साइलेज बनाना उनको सिखाएंगे। दूसरा हिस्सा जो जानवरों में जिल्दी बीमारी जो जिसको हम मेंज कहते हैं, खारिश की बीमारी कहते हैं, तो उसमें राल उसके बाल जो है वो उतर जाते हैं ज्यादातर, तो उनके लिए हम जो है इंजेक्शन लगा के दिखाएंगे कि ये इंजेक्शन लगाने से जानवर में वो मेंज कंट्रोल हो जाता है। तीसरा हिस्सा ये है कि हमने डिपार्टमेंट की तरफ से हम शेयर कर रहे हैं वैक्सीनेशन का, उनको दिखा रहे हैं। एनडी वैक्सीन हमारे पास इस वक्त हमेशा डिपार्टमेंट में अवेलेबल होता है, पहले क्योंकि उसको कूलिंग का बंदोबस्त रखना पड़ता था, अभी हमने बंदोबस्त किया हुआ है। तो बोरगयों में जो रानीखेत की बीमारी बहुत ज्यादा हमारे इलाकों में गर्मियों में खास तौर पे आता है, तो रानीखेत के खिलाफ जो है वैक्सीन करना हम उनको दिखा भी देंगे और वैक्सीन करके भी दिखाएंगे। मैं डॉक्टर गुलाम मोहम्मद एज ए डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट जिला गांछे आज इस वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए, और वर्कशॉप में फार्मर्स को जो GBRSP की तरफ से जो एजेंडा है लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट एंड साइलेज मेकिंग, तो इस पे लेक्चर देने के लिए आया हूँ। और साथ में कुछ वैक्सीनेशन के हवाले से, पास्चर मैनेजमेंट के हवाले से, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट के हवाले से इनको ट्रेन कर रहा हूँ। के मकामी किसान अपने जो रिसोर्सेज हैं डेयरी के हवाले से, पोल्ट्री के हवाले से, तो इनको यूटिलाइज करते हुए और इसमें थोड़ा सा ट्रेनिंग हासिल करके बेहतर मुनाफा कैसे कमाया जा सकता है, और एक ऑर्गेनिक जो अशिया है वो न सिर्फ अपनी जरूरत के हद तक बल्कि मार्केट तक लेके जाके मुनाफा किस तरह कमाया जा सकता है। ये थे जनाब मोहसिन साहब। इसी के साथ ही